دیکھنا ہو کہ میں نے کچھ دیکھا ماما فٹ فلیکس کلب کے سوشل میڈیا آفیشیل ہینڈلز کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے ماما کو کہا رینڈملی پڑھیں آپ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب کے کمنٹس اور مجھے بتائیں، ہم جواب دیتے ہیں. سو اٹس سارٹ آف اے لائیو سیشن. آپ لوگ کمنٹس کیا کریں، آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو، ماما سے بات کرنی ہو. سو ماما بیٹھی ہوتی ہیں اپنے پروفائل میں سے ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو رپلائی کر رہی ہوتی ہیں. اچھا اکثر بچے سی سیکشن والی بہت زیادہ کوشچن ہوتے ہیں ان سی کے. سیکشن والی جتنی بچی ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے کہ آپ 6 ہفتے تک ایکسرسائز نہیں کر سکتے، اور کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، کیونکہ 80% از دی ڈائٹ، 20% از دی ایکسرسائز. سو جتنا اچھے سے آپ ڈائٹ سے مینیج کریں گے، ہائی پروٹین ڈائٹ لیں گے، بیلنس کاربس لیں گے، فائبر کا استعمال زیادہ کریں گے، تو آپ لوگوں کو نہ کانسٹیپیشن ہوگی، آپ فیڈنگ بھی اچھا کرا سکتے ہو اور آپ کا ویٹ بھی مینیج ہوگا. کسی قسم کا بھی میٹھا نہ کھائیں، کیونکہ اس ٹائم میں میٹھا بہت اچھا لگتا ہے. تو بہت سی فیمیلز ایسی ہیں جن کو سی سیکشن کے فوراً بعد، بچے کی ڈلیوری کے بعد ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور ان کو شوگر بھی ہو جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں، بریدنگ اسپیس رکھیں، واک چھوٹے چھوٹے قدموں میں کریں. کوشش کریں کہ موو کرتی رہیں اپنی باڈی کو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بہانے سے. مطلب بیڈ کے اندر ہی اگر آپ لیٹے ہوئے ہو تو کبھی اٹھ جاؤ، کبھی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، کبھی لیٹ جاؤ. تو چینج یور پوزیشنز. 3 months 12 weeks کمپلیٹ کورس آپ کو مل جائے گا. فیمیل نیوٹریشنسٹ اینڈ فیمیل آپ کے ساتھ فزیو تھراپسٹ ہوں گی، تو آپ کو لو امپیکٹ ورک آؤٹس بھی بتائیں گی. سو نیکسٹ کوسچن. ذرا اپنی واچ کا بھی بتا دیں کون سی واچ ہے. یہ گھڑی میں نے جو پہنی ہوئی ہے یہ ایپل الٹرا واچ ہے. سو یہ پہننے کے 2 فائدے ہیں. ایک یہ ہے کہ ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پتہ ہوتا ہے کہ وقت اچھا چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہارٹ بیٹ، ای سی جی، کیلری کاؤنٹ، ٹریک پورے ڈے کا آ رہا ہوتا ہے. سو ایپل کی واچ ہے، اس میں ڈفرینٹ آتی ہیں، 6 سیریز، 7 سیریز، 8 سیریز، 9 سیریز. تو یہ ایپل الٹرا واچ ہے جو کنیکٹڈ ہے میرے موبائل کے ساتھ، وہ بھی آئی فون کا ہی ہے. بچیاں اکثر میں پڑھ رہی ہوں اس میں آپ اتنی پیاری کیوں ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ جو دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں وہ پیاری ہوتی ہیں. جو پیار سے دیکھتی ہیں، پسندیدگی سے دیکھتی ہیں، ان کو پیارا لگتا ہے. اور دوسری بات جو آج کل بچوں میں بہت کم ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، حیا اپنے اندر ضرور ڈالیں اور جو جیسی ہیں اسی طرح رہیں. بناوٹ کرنے کی، اور ہم آپ مانیں گے کہ ہم شادی سے پہلے نہ بال بنا سکتے تھے، نہ لپسٹک، آئی لپسٹک کا بروز نہیں بہت بڑا بنائی، کچھ بھی نہیں، کٹنگ نہیں کچھ کروائی. نہیں. تیل لگاؤ، چوٹی باندھ کے رکھو اور سادے کپڑے پہن کے رکھو. سادگی میں بہت حیا. اور سادگی میں اتنی خوبصورتی ہے، اتنی یہ پولا کہتے ہیں تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز، تم کیا جانو کتنوں کی قضا ہوتی ہے 5 وقت اچھی. وضو، 5 سننا وقت یار وضو. ماما سننا، اندر کا شاعر جاگا ہوا ہے، اس کو نکلنے دیں. کہہ رہے ہیں اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے. سو یہ جو سادگی ہے نا بھائی، اس میں قیامت کی ادا ہوتی ہے. نیکسٹ سوال آنٹی. اچھا میں بول رہا تھا آپ وہ اتنی پیاری ہیں، خوبصورت ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ اتنی پیاری، اچھی ہیں، خوبصورت ہیں. تو مجھے لگا آپ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا یہ فلٹر کا کمال ہے، بغیر فلٹر کے اگر آپ مجھے دیکھو گے تو آپ لوگ ڈر جاؤ گے. کوئی اس طرح کا جواب ہے؟ فلٹر کا بھی کوئی رول ہوتا فلٹر ہے؟ تو میں اویس کو بولتی ہوں، میں کہتی ہوں بیٹا میں جس مقصد سے آپ کے ساتھ جڑی ہوں تو اس میں جو مجھے یہ فلٹر اور یہ دکھاوے اور یہ سب کچھ میں نے نہیں کرنا ہے. میرا جو مقصد تھا، میرا الحمدللہ اللہ نے بہت حد تک، کیونکہ جو مجھے مل رہی ہیں خاص طور پہ میری عمر کی، مجھ سے بڑی بہت عمر کچھ کی سیکھ رہی ہیں بچیاں خاص طور پہ، اتنا مجھے ایک طاقت مل رہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہم نے یہ ایکسرسائز کی تو ہم گھٹنوں کے درد سے کمر نجات کا مل درد گئی، ختم ہو گیا. آپ کی وہ کمر کا ڈائٹ درد. پلان ہم نے لیے 2 مہینوں کے اندر، ہمارا تو وزن کم ہو گیا 10 کلو. میرا مین مقصد صرف یہ ہے کہ جس تکلیفوں سے میں نے نجات پائی ہے، میں اپنے سب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، بچے نیکسٹ سوال پوچھیں گی آنٹی؟ نیکسٹ سوال پتہ نہیں. شی از سو کیوٹ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا کریں ان کے لیے بھائی.
अच्छा, यहाँ पे एक बच्ची ने लिखा हुआ है सफाई के बारे में। मैंने शायद एक वीडियो बनवाई थी आपके साथ कि अपने बेशक काम वाली हो तो आप खुद भी कर लिया करें। तो कह रही मैंने 1 हफ्ते की, बड़ा मुश्किल लगा लेकिन मज़ा बहुत आया। मामा ने 3 एक्सरसाइजेस बताई थी। ज़मीन पे पोछा मार लें आगे पीछे 20 मरतबा, एक ही टेबल को सीधे हाथ से 10 मरतबा साफ़ करें, सर्कल बना के और उल्टे सर्कल, और सीधे हाथ को भी सर्कल और उल्टे सर्कल बड़े बड़े। तो ये तीनों एक्सरसाइज के बाद 20 मिनट के अंदर आप लोग खुद समझ जाएंगे। फिर एक और एक्सरसाइज में सफाई में अम्मी ने कहा था झाड़ू लेके सीढ़ियों पे झाड़ू मारते मारते ऊपर और ऊपर से नीचे आओ, इसको 10 मरतबा ऊपर नीचे करना है, यू विल फील सम गुड चेंज। और क्या है मामा? और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई 2 अच्छी बातें, नसीहत? नसीहत सबसे खूबसूरत बात जो हमें भी बताई गई थी कि इंसान वो खूबसूरत लगता है जो कम बोलता है। अपनी आंखें और कान खुली रखें और ज़बान को कम इस्तेमाल करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 दांतों के बीच ज़बान और शर्मगाह 2 टांगों के बीच में, अगर इसकी ज़मानत आप ले लो तो जन्नत की ज़मानत मैं ले रहा हूँ। सो आप ये देख लें कि ज़बान और शर्मगाह ये दोनों ही अगर हम कंट्रोल कर लें तो एक तरह से हम ज़बान से गुनाह जो करते हैं वो, और जो नफसानी ख्वाहिशात हैं वो, अगर इन 2 को आप कर्व कर लो तो मेरे ख़्याल में आप अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने किरदार, अपने सोच, अपनी आंखें, अपने दिमाग को अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हो। यू विल सी अ बेटर चेंज। सो मेंटल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आपकी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी नसीहत मामा? दूसरी नसीहत 5 वक्त का वज़ू करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। 5 वक्त का वज़ू इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस टाइम में मोमिन वज़ू कर रहा होता है और अगर उसको नज़र आ जाए कि उसके कितने गुनाह झड़ते हैं, तो हमें जब एक इतनी प्यारी सी बहुत आसान बात जब हमें पता चल गई, कोई मुशक्क़त नहीं है, सिर्फ वज़ू कर लें आप, गुनाह तो झड़ रहे होते हैं। कितने गुनाह तो हमारे झड़ जाते अच्छा, हैं। गुनाह के साथ साथ बीमारियां भी झड़ रही तो होती हैं। बीमारी बेटा होती गुनाहों से, सही बात है। हमारा जो बोझ है ना वही हमारे ऊपर आ जाता सो जिस्मानी और रूहानी और बीमारी है। बिल्कुल। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार, आयत करीमा, ज़िक्र अस्कार करें। और मेरी तरफ से जो एक नसीहत मैं अपने बहन भाइयों को कर रहा हूँ कि यार लोगों को नीचा दिखाना छोड़ दें, नफ़रतें करना और बुग़्ज़ करना छोड़ दें। आजकल टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हर बंदा एक दूसरे की टांग खींच रहा है, एक दूसरे की मंजी ठोकने पे लगे हुए हैं, अगले को जलील कर रहे हैं। क्या फ़ायदा किसी की टांग खींच के किसी को जलील करने का? बट दिल बड़ा रखें भाई। 2 दिन की ज़िंदगी, असर की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं, मगरिब इशा की बस बाकी है, उसके बाद जाना है कूच करके। लगे हैं लान तान कर रहे हैं, फिर कल जब वो बंदा मर जाएगा फिर कहेंगे नहीं बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा औरत थी। औरतों की किरदार कशी कर रहे हैं जी, ये टिकटॉकर्स की बच्चियों को फजूल, मतलब अपनी माँ बहन बेटियों के बारे में वो बात आप सोच भी नहीं सकते जो आप लोग खुलेआम बोल रहे होते हो और टांगें खींच रहे होते हो। छोड़ दो यार, नसीहत करनी है किसी को तो जाके इनबॉक्स करो। अगर मेरी कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मुझे आके डीएम में बता दो। ये नीचे पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स पढ़ने के लिए लोग जाते हैं वो जाते इसलिए ताकि मज़े करें, और हम इतने नार्सिसिस्ट हो गए हैं एज ए सोसाइटी, इतने नेगेटिव हो गए हैं कि अगर कोई फीमेल अगर कोई तस्वीर या कोई डांस या कोई भी फाहिश काम करती है, अल्लाह उसको हिदायत दे, वो गलत है, हम उसको सही नहीं कह रहे, लेकिन बाकी पूरी एक बटालियन है जो नीचे कमेंट्स में पढ़ी जाती है कि अभी देखते हैं गालियाँ कैसे पढ़ रही हैं। फिर उसको जो माँ बहन की गालियाँ पढ़ती हैं वो माँ बहन की गालियाँ पढ़ रही हैं, एक वो गॉसिप्स चल रही हैं, लड़ाई चल रही है, और हम ना वो पढ़ के अंदर अंदर मज़े कर रहे हैं, 20-20 मिनट वही स्क्रॉल कर रहे हैं। बस जो कर रहे हो सामने आएगा भाई, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो कर रहे हो, जो भुगतोगे वो। और सेम इज़ फॉर मी, मैं भी अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ अच्छा करूँगा, बुरा कर रहा हूँ तो तैयार रहूँ, और ये तैयारी जो है ये फिर इसी दुनिया में होगी। माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, कोई किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, भाई कोई राइट नहीं है। और अपना मैसेज कन्वे करने का सही तरीका भी होता है। दिस इज़ नो वे। आप किसी को भी, किसी इंसान को भी उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं कर सकते। सो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरा रब राज़ी हो हमसे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। कहीं सुनी कोई बात बुरी लगी हो माजरत, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह विल कम विद अम्मी जान।